कर्मकांड करिबा माने वेदर मुख्य उद्देश्य वेदर तात्पर्य इनक्वायरी जो मेरा ब्रह्म मेरा स्टाटस परमात्मा नीचे करो। ताकू रखा है जानती उनका ही रखा, नहीं नीचे करो सेथिपई बताएगा। वेद को सेमाने हाँ अनेक फल रखा, अनेक भाषा समझ नहीं कामना आ रहा ना। पूरण पाई सेमाने यूज करती। बाहरमुखी क्लियर। तदादुखी, तो अंतर्मुखी प्रकृत ब्राह्मण तदास्तु। किए ना जिसे एक ब्रह्म को जानिछि आत्मस्वरूप को जानिछि ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ मैं बताऊँ अभी वेदକୁ मेरा ଯେଉଁମାନେ क्लास କେବଳ चालू है। ଚତୁର୍ବେଦ ତ୍ରିବେଦ ଦ୍ୱିବେଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସେମାନେ କେବଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସେମାନେ ବାଗ୍ମୀ ସେମାନେ ବକ୍ତା ସେମାନେ ସ୍କୋଲାରଲି ପର୍ସନ୍ ଆଜିକାଲିର ଭାଷାରେ ଆମେ ଯାହା କହିବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। से आत्मस्वरूप को सेमाने जानी नहांती। क्लियर। तो ये आम गतकाल देखी 46 नंबर श्लोक पढ़ा। तो ए प्रसंग में मुझे ईश्वर ना हूँ सत्य संकल्प जेहेतु ईश्वर से आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित से सी जहाँ संकल्प करती ताहा सत्य हुए। किंतु अन्य माने जो अज्ञानी व्यक्ति माने आमे माने आमर संकल्प पूरण करने आमे विभिन्न प्रकार यज्ञ कर्म दान ये सब कर्म करुचे। से कथा तापर श्लोक कहे जी से सत्य स्वरूप को जानी जाए से परमात्मा स्वरूप रे प्रतिष्ठित हो जाए तार संकल्प सत्य हो जाए। संकल्प माने इच्छा। जेहेतु अज्ञानी व्यक्ति से परमात्मा स्वरूप को जाने नहीं तार बहुत गुड़े इच्छा थाए बहुत गुड़े संकल्प थाए आ से संकल्प को पूर्ण करने से कर्म करे आ कर्म करने वेदर साहाय्य निए। तो वेद माने कर्मकांड अमुक पूजा कर अमुक यज्ञ कर अमुक कर्म कर। ओके से कथा तापर श्लोक कह 46 नंबर माने कहीं वेद को अन्य माने यज्ञ दान अध्ययन कर्म पाई व्यवहार करती कारण से लोभ लोभ माने कामना। प्रकृत में वेदर उद्देश्य होची से ब्रह्म प्रतिपादनम ब्रह्म को जानिबा। किंतु जेहेतु ये अज्ञानी व्यक्ति से सत्य को परमात्मा को से जाने नहीं सेतिपई से वेद को कौन पाई व्यवहार करे ना निजर कामना पूरण पाई। नेक्स्ट श्लोक 46 नंबर श्लोक सत्यात् प्रत्यवमानानां संकल्पो वितथो भवेत् ततो यज्ञ प्रतायेत सत्यस्यानवधारणात्। आउथरे सत्यात् प्रत्यवमानानां संकल्पो वितथो भवेत् ततो यज्ञ प्रतायेत सत्यस्यानवधारणात्। सत्यात् प्रत्यवमानानां प्रत्यवमान माने से सत्यरु जी अलग हो जाइए सत्य जी प्रतिष्ठित है नहीं। ये सत्य माने कौन आज्ञा ये सत्य माने सत्य कहवा नहीं ये सत्य माने परमात्मा सत्यम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्यात् प्रवच्यमान माने से सत्य ब्रह्मरु परमात्मा स्वरूप जी विच्युत हो जाइए माने मु परमात्मा स्वरूप जोड़ा स्वाभाविक ब्रह्म भाव जोड़ा आमर रियल नेचर जोड़ा आमर स्वाभाविक स्वरूप हाँ निजर प्रकृत स्वरूप को त्याग करिकरी अनात्मनि देहाद आत्मभाव आपन्ना ये अनात्मा गुड़ा को आम बर्तमान सब मु बोली भावीचे जी यही जार ये अवस्था से कौन करे तार कौन हुए संकल्प वितथ भवेत। बुझीपार ना जी सत्यरु
ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ କହିବା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। କ୍ଲିଅର? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ, ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯାହା କାମନା କରେ, ବିତଥଃ ଭବେତ୍, ବିତଥ ମାନେ ଫଲ୍ସ, ମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଫଲ୍ସ ପର୍ସନ, ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ତାର ସଂକଳ୍ପ, ତାର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୃଥା ଚାଲିଯାଏ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରନ୍ତିନି। ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତତ୍ ଇକ୍ଷଣମ୍, ଜଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମଃ, ମୁଁ ଏକ ଅଛି କ'ଣ ହେବି? ଅନେକ ହେବି। କାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଗୋଟେ ଘରଟେ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ ହେଇଯାଉ। ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଷ୍ଟୋରି, ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ତତଃ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଅନବଧାରଣାତ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ, ଯେହେତୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅନବଧାରଣା ମାନେ ଧାରଣ ନ କରିବା, ବା ସେ ସତ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଯଜ୍ଞଃ କର୍ମ ପ୍ରତାୟେତ, ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମାନେ କର୍ମ, କର୍ମ କରେ, କର୍ମ କର୍ମ ନିଏ, ହାତକୁ ନିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିଲେ? ବେଦ ମାନେ କ'ଣ? ବେଦ ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନା ବେଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ? ବେଦ ଅନେକ ନା ବେଦ ଏକ? ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ। ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ବେଦକୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ? ନିଜର କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ। ଓକେ, ହଁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ଯଦିଓ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି କହିବେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଠି ଆପଣ 46 ପରେ 49 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। 49 ନମ୍ବର ଅଧା ଆଉ 50 ନମ୍ବର ଅଧା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ଲୋକ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ବିଦ୍ୟାତ୍ ବହୁ ପଠନ୍ତମ୍ ତୁ ଦ୍ୱିଜଂ ବୈ ବହୁପାଠିନମ୍ ୟୈବ ସତ୍ୟନାପୈତି ସଜ୍ଞେୟୋ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ତ୍ୱୟା। ଆଉଥରେ, ବିଦ୍ୟାତ୍ ବହୁ ପଠନ୍ତମ୍ ତୁ ଦ୍ୱିଜଂ ବୈ ବହୁପାଠିନମ୍ ୟୈବ ସତ୍ୟନାପୈତି ସଜ୍ଞେୟୋ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ତ୍ୱୟା। ବହୁ ପଠନ୍ତମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ ତୁ ବହୁବାକ୍ ବିଦ୍ୟାତ୍। ବହୁବାକ୍ ମାନେ ବାଗ୍ମୀ। ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ। କିଏ? ବହୁ ପଠନ୍ତମ୍, ମୁଁ ସବୁ ବେଦ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ଚତୁର୍ବେଦୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତ୍ରିବେଦୀ। ହଁ, ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦ ପଢ଼ିଛି, ସାମବେଦ ପଢ଼ିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛି। ଆଜିକାଲିର ଭାଷାରେ ମୁଁ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଛି। କ୍ଲିଅର? କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ବେଦ କିଏ ପଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା? ତ ମୁଁ ନଲେଜେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବହୁବାକ୍। ବହୁବାକ୍ ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ କହିବାର କଳା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ, ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ବକ୍ତା, ପ୍ରବକ୍ତା, ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର, ଭଲ କହିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ପୁରା ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଯାଉଛେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟେ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତିକା ଲୋକଟେ ହେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ହଁ, ଆପଣ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ରିଏଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ୟହ ସତ୍ୟାତ୍ ନ ଅପୈତି, ଯେ ସତ୍ୟରୁ ନିଜକୁ
अलगा करेनी, सेपरेट हुएनी, माने जे से सत्य स्वरूप ब्रह्म रे निजको प्रतिष्ठित करे। ब्राह्मण स ज्ञेय, ताको ब्राह्मण बोली जान। बुझिपारे? नेक्स्ट श्लोक ये कहले आज्ञा वेद तो मुख्य उद्देश्य होची कर्म। आम्ना यस्य क्रियार्थत्वात्, माने आम्ना माने वेद, जैमिनी सूत्र बोली अछि। जेमिति वेद व्यास ब्रह्मसूत्र लिखिचंती, कर्मकांडर हेड होउचंती जैमिनी, आ जी वेद व्यासंकर शिष्य। आजिकल जो कर्मकांड आप देखुचंती ना, ये जैमिनी सूत्र रु। तो सी लिखिचंती आज्ञा वेदर मुख्य पर्पज होउची कोन? कर्म। कर्म हाउ टू डू, कर्म किपरि करिबा। कर्म व्यतिरेक अन्य यदि किछि कुहा जाइछि वेदरे अनर्थक्यम, यूजलेस। कर्म व्यतिरेक यदि वेदर आउ किछि ज्ञान दिया जाइछि, से ज्ञान किछि आवश्यक नाही। उदाहरण ब्रह्म, वेदर मुख्य पर्पज होउची कर्म। कर्म को छाड़ीदेले यदि आउ किछि वेद कहूची से सब फालतू, यूजलेस। तो से कौन कहया चाहूँगी? आपणकर ब्रह्म फालतू, आपणकर ब्रह्म यूजलेस, वृथा। कहीं पढ़ुछ ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म? तो सनत सुजाते तार आंसर देवे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ठीक रे वेद को पढ़िन। पढ़ंतु 52 नंबर श्लोक, 51 छाड़ी 52 को चलंतु। हाँ, छंदांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ, स्वच्छंद योगेन भवन्ति तत्र। छंदो विदस्ते न च तान्नि, छंदो विदस्ते न च तानधीत्य, गतान वेदस्य न वेद्यमार्या। हे द्विपदां वरिष्ठ, लोग संस्कृत भी शिखिबे। द्विपदा माने मनुष्य, चतुष्पद माने पशु। हाँ, द्विपाद मानक भितर श्रेष्ठ माने कि क्षत्रिय नरेंद्र, हे राजा, हे धृतराष्ट्र। छंदांसी नाम, छंदांश ने वेद, वेदर गोटे ना हूँ छंद। वेद स्वच्छंद योगेन परमात्मनि प्रमाणम भवति। आपण केमति कहउछंती वेदर सब्जेक्ट मैटर विषय ब्रह्म नाही बोली? अरे तत्र तत्र माने परमात्मा विषय रे, परमात्मा परमात्मा विषय रे वेद कौन करे? स्वच्छंद योगेन प्रमाणम भवति। स्वच्छंद माने इंडिपेंडेंटली, किए प्रूफ करिया दरकार नहीं, किए अधिकार देवा दरकार नहीं। वेद होची प्रमाण। प्रमाण माने कौन? ज्ञान उत्पादक। जदि ब्रह्म कौन? ब्रह्म माने सिंपल भाषा में जहाँ कुछ गॉड, भगवान, परमात्मा। तो परमात्मा बा ब्रह्म विषय रे जानिबा बा ज्ञान उत्पन्न करिबार केवल एकमात्र मेथड, प्रमाण होची वेद। कोडी कहैछि आज्ञा? उपनिषद कहैछि सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति। सबु वेद एक स्वर रे गोटे पद, पद माने ब्रह्म पद को एक्सप्लेन करूचंती। शंकराचार्य एठी कमेंट रे लिखुचंती ब्रह्म व्यतिरेक आउ जहाँ भी अच्छी संसार रे से सब होची असुचि, अपवित्र, दुख, कष्ट, अनित्यत्वात्। अनित्य माने परमानेंट नहीं। ओहो, तो कौन कहया चाहूँ नार उद्देश्य? संसार रे जहाँ भी किछि आमे अचीव करूचे, हासिल करूचे, ताहा आम जीवनर लक्ष्य नुह। कहीं से अनित्य, कालिके रहिबनी, से दुख दब। हाँ, से सब टेम्परारीली किछि दूर पर्यंत आमर आवश्यक। फोन टे दरकार, बाइक टे दरकार, घर टे दरकार, किए मना करुछि? किंतु से सब आम जीवनर परम लक्ष्य नहीं। बुझुचंती कि नहीं? आकु कहागला लक्ष्य और साधन विषय फरक बुझंतु। माने साधन को ही आम लक्ष्य बोली भाविदेले आज्ञा। मु बस रे कि कार रे बसले मु घरे पहुँचीबी,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାରଟାକୁ ହିଁ ମୋର ଘର ବୋଲି ଯଦି ଭାବିଦେବି ଅସୁବିଧା କି ନାହିଁ? କାରଟା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଦେହ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦରକାର। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? এই ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତତ୍ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନାତ୍ ତତ୍ ସାଧନ ପ୍ରତିପାଦକତ୍ୱେନ ବେଦ ପ୍ରମାଣାଃ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବେଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତାର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ବେଦ ବତାଏ। ତେନ ମାନେ ଛନ୍ଦବିଦଃ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦ ମାନେ ବେଦ, ବିଦଃ ମାନେ ଜ୍ଞାତା। ଏ ବେଦର ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସମ, ଦମ ଏସବୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କହେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାନ୍ ଅଧୀତ୍ୟ, ସେମାନେ ବେଦକୁ ଏଇଭଳି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ବେଦସ୍ୟ ବେଦ୍ୟମ୍ ଗତାଃ, ଗତାଃ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତାଃ, ଯେଉଁ ବେଦର ବେଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ବେଦ ଯାହା ଡିସ୍କଭର କରଉଛି, ବେଦ ଯାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଏ ବେଦକୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ବେଦର ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଯେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଗଣ୍ଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବଟୁ ବଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାହିଁ। ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତାଃ, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତାଃ, ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ନ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂସାରୀ କୁହାଯିବନି, ଏମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। ତାର ଫାଇନାଲ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଫାଇନାଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କେବଳ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବେଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ହବ। ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆପଣ କେନ ଉପନିଷଦ୍ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କି? ସନତ ସୁଜାତ, କେନ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତଦ୍ ବିଦିତମ୍ ଅବିଦିତମ୍ ଅଧି, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦିତ ଏବଂ ଅବିଦିତ, ଜାଣି ହବ ଜାଣି ହବନି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହବ? କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ବେଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ହବ? ସେ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ? ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ, କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ବେଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ହବନି। ତ ଦୁଇଟା କଥା କ'ଣ? ପଢ଼ନ୍ତୁ 54 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 54 ନମ୍ବର, 54। ବେଦ୍ୟେନ ବେଦମ୍ ନ ବିଦୁର୍ନ ବେଦ୍ୟମ୍। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ବାରମ୍ବାର ବେଦ ବେଦ୍ୟ ବେଦ ବେଦ୍ୟ ଏସବୁ ଆସୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ ବାଇ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ୱେଟ୍, ସରି, ନ ବେଦାନାମ୍ ବେଦିତ କଶ୍ଚିଦସ୍ତି, ବେଦ୍ୟେନ ବେଦମ୍ ନ ବିଦୁର୍ନ ବେଦ୍ୟମ୍, यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं, यो वेद वेद्यं न स वेद सत्यम्। औथरे, न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति, वेद्येन वेदं न विदुर्न वेद्यं, यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं, यो वेद वेद्यं न स वेद सत्यम्। किछि बुझा पड़लानी? ओके, वार्ड बाय वार्ड कैच करନ୍ତୁ। वेदानां मध्ये, वेदମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେଉଁ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ऋक् साम यजुर अथर्व। कश्चित् अपि वेदः न, କୌଣସି ବି ବେଦ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବେଦଃ ନ, ବେଦ ନ, ବେଦ ମାନେ ଜାଣିବା, ସେ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କୌଣସି ବି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ବେଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ବେଦ, ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କଚିତ୍, କିଏ ବି। କାହିଁକି? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବେଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ ନା ଚେତନ? ଜଡ଼। ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ନା ଚେତନ?
ଚେତନ। ଜଡ଼ ବେଦ ଚେତନ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିପରି ଜାଣିବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବେଦେନ ବେଦମ୍ ବିଦୁଃ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଦେନ ଏଇ ଚାରୋଟି ବେଦ ଦ୍ୱାରା, ବେଦମ୍ ଏଠି ବେଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ। ବେଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି। ଅଲରେଡି ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଛେ ବେଦ ମାନେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ନା ବିତ୍ ବିତ୍ ସମ୍ବିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦ ଦ୍ଵାରା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ନ ବିଦୁଃ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣି ହବନି। କ୍ଲିୟର? ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ କି ଚାଲନ୍ତୁ। ବେଦେନ ବେଦ୍ୟମ୍ ନ ବିଦୁଃ। ଏଠି ବେଦ ମାନେ ସେ ଚାରି ବେଦ। ଏଠି ବେଦ୍ୟମ୍ ମାନେ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ବେଦ୍ୟମ୍ ଜାଣିବା କଣ ଜାଣୁଛେ? ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ। ଏ ବେଦ ଏ ଜଗତକୁ ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଜଗତକୁ ଜାଣିପାରିବନି ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଜଗତ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ନାମ ରୂପ। ମୋତେ କହିଲେ ଜଗତ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଠାରେ ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବେଦ ଜଗତକୁ ବି ଜାଣିନି। ମାନେ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିନି। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟହ ବେଦ ୟହ ବେଦମ୍ ବେଦ ସ ବେଦ୍ୟମ୍ ବେଦ। ଯିଏ ବେଦକୁ ଜାଣେ ସେ ବେଦ୍ୟକୁ ଜାଣେ। କହିଛି ନା ଶ୍ଲୋକଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଚତୁର୍ବେଦ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ବେଦ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିନି। ଓକେ। ଏଇ ଚାରୋଟି ବେଦ ଜଗତକୁ ବି ଜାଣିନି, ଯାହାକୁ ଏଠି ବେଦ୍ୟମ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ବେଦ୍ୟ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୟହ ବେଦମ୍ ବେଦ, ଯିଏ ବେଦକୁ ଜାଣେ, ଏଠି ବେଦ ମାନେ ଚତୁର୍ବେଦ ନୁହେଁ। ଏଠି ବେଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ସହ ବେଦ୍ୟମ୍ ବେଦ, ଏଠି ବେଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତ। ସେ ଜଗତକୁ ଜାଣେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ସେ ଜଗତକୁ ଜାଣେ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାନ ରୂପରେ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣେ। ଜଗତ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଛି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ନ ଜାଣେ ତା ପାଇଁ ଜଗତ ସତ୍ୟ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ। ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା ଯାକ ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲୁଣି। କେମିତି ଜାଣିଲେଣି? ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିକିରି? ନା ନା ନା। ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେଣି କି? ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଲାଣି କି? ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଜଗତ ପଳେଇ ଯିବା ଅଟୋମେଟିକ୍। ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟହ ବେଦ୍ୟମ୍ ବେଦ, ବେଦ୍ୟ ମାନେ ଜଗତ, ପ୍ରପଞ୍ଚ। ଯିଏ ଜଗତକୁ ଜାଣେ, ଜାଣେ ମାନେ ଦେଖେ ଜଗତ ଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସହ ସତ୍ୟମ୍ ନ ବେଦ। ସେ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କହିଛି ନା, ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରେନି। ରାଇଟ୍। କାହିଁକି ନା ବେଦ ହେଉଛି ଜଡ଼। ଶବ୍ଦ ମାନେ ଜଡ଼, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଚେତନ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ସେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦ ଦୃଶ୍ୟ ବେଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦ୍ୟ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ। ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ବି ଜାଣିପାରେନି, ସତ କଥା। କାହିଁକିନା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ଆଧାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ୟହ ବେଦମ୍ ବେଦ ସ ବେଦ୍ୟମ୍ ବିଦଃ। ମାନେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଛି ସେ ଜଗତକୁ ଜାଣିଛି। କ୍ଲିଅର? ଜଗତକୁ ଜାଣିଛି ମାନେ କଣ? ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ରୂପରେ ଜାଣିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ୟହ ବେଦ୍ୟମ୍ ବିଦୁଃ। ବେଦ୍ୟ ମାନେ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ନାମ ରୂପ। ଜାଣେ ମାନେ ସେ ଦେଖେ। ସତ ବୋଲି ଜାଣେ। ସହ ସତ୍ୟମ୍ ନ ବେଦ। ସେ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିନି। ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଜଗତ ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଜଗତ ଯାହା ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଏ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏନି।
क्लियर एट गोटे प्रश्न आसे लेखाइन आमको बुझा पड़ो जे आपण कहले पूर्व श्लोक रे कहले वेद होची ब्रह्म को जानिबा पई प्रमाण 52 नंबर श्लोक रे 54 नंबर श्लोक रे कहले वेद ब्रह्म को जानि परिबो नाही एति कैच करंतु केमति आमे आकु समाधान करिबा पूर्व श्लोक रे कहले वेद होची प्रमाण वेद ब्रह्म को जानिबा पई होची साधन एबे कहले ए श्लोक रे वेद ब्रह्म को जानि परिबो नाही केमति आकु समाधान करिबा आर प्रथम माने आर अर्थ हला वेद ब्रह्म को गोटे वस्तु रूप रे दर्शाए नाही कहे कि आज्ञा वेद आसिक कहे आपन को हे एटा ब्रह्म करे एक्सप्लेन करे ना तले आपन केमति कहउचंदी वेद आम आत्मस्वरूप को ब्रह्म स्वरूप को जानिबा पे प्रमाण बोली प्रमाण माने अज्ञान निवर्तकत्वात् वेद ई शास्त्र रा काम हैला आमी जो ब्रह्म आमी प्रकृति रे ब्रह्म कि आमे जानिने मिस्टेक हो जाइए मिस्टेक भ्रम भ्रम कहा जाए जहाँ अज्ञान बोले कहुई से अज्ञान को दूर करे गीतारे गोटे बढ़िया श्लोक आसी एक्जाक्टली ये पॉइंट कहुई ज्ञानेन तु तद अज्ञानम नाशितम ज्ञान कौन करे जो वेदर अर्थ ज्ञान आत्मज्ञान ए ज्ञान कौन करे आमर जो आत्मस्वरूप अज्ञान अच्छी ताको नष्ट करे आत्मस्वरूप को तैयारी करेनी आत्मस्वरूप को प्रदान करेनी हाँ आत्मा हूँ तो स्वयं प्रकाश जो कभरिंग हो जाइथिला आमे अज्ञान थिला जानि नथिले से अज्ञान हटिगला परे ज्ञान द्वारा आ ज्ञान केमिति हबो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः गीता आपण जेतले प्रणिपात करिवे सेवा करिवे गुरुंकर तापरे ए ब्रह्म आत्मा विषय रे प्रश्न पचारिवे तापरे गुरु आपन को ज्ञान देवे तापरे आपनकर अज्ञान दूर हबो एति प्रोसेस अछि हां क्लियर ओके वर्तमान नेक्स्ट पॉइंट देखो ए श्लोक को गुडा को ही क्वेश्चन बाहर होचे आपण एबे कहिले जी परमात्मा को जाने से जगत को जाने जगत को जाने माने कौन मिथ्या बोली जाने तार अर्थ हला जे परमात्मा को जानेनी से जगत को जानेनी या अज्ञानी पाई जगत नाही केन अज्ञानी व्यक्ति जगत को देखेनी जानेनी आपण कहले एटा कोन सत कथा जे अज्ञानी कोन जगत जानेनी ताले सी व्यवहार केमिति करे जगत सहित सी केमिति ट्रांजैक्शन करे तार उत्तर तापर श्लोक रे दिया जाईची हैला पढ़ंतु 55 नंबर श्लोक यो वेद वेदान् सच वेद वेद्यं नतं विदुर्वेद विदो न वेदा तथापि वेदे न विदन्ति वेदं ये ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति अवतरे यो वेद वेदान् सच वेद वेद्यं नतं विदुर्वेद विदो न वेदा तथापि वेदे न विदन्ति वेदं ये ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति यह वेदान वेद ये वेद माने चारटा वेद ये चारोटी वेद को जी जाने सह वेद वेद्यम ये वेद्य माने प्रपंच जगत से जगत को जाने समझी आपण पूर्व श्लोक रे कहिले जी वेद को जाने माने ब्रह्म को जाने से जगत को जाने क्यों रूप रे जाने असत्य रूप रे जाने हैला एबे से कहउची ना 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 वेद को जी जाने से जगत को जाने माने जगतर प्रकृत स्वरूप को जानिबा नहीं वेद माने चारटा वेद एठी हैला ए वेद को जी अध्ययन कर से जगत विषय रे जाने एठी जगत माने केवल हम आखिर जहाँ देखुचे से जगत नहीं आज्ञा
ଭୂଲୋକରେ ଆମେ ଅଛେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନର୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ, 14 ଲୋକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଜଗତ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ପାଳକ ଦିକ୍ପାଳ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି, এই ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଯାଇକି ଫେରିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ବେଦ ଦ୍ୱାରା କି ନାହିଁ? ହଁ, ତ ଏଇଠି ବେଦାନ ବେଦ ମାନେ ଯିଏ ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ସେଇ ଜଗତ ବିଷୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଓକେ, ତମ୍ ତମ୍ ପରମାତ୍ମାନମ୍ ବେଦ ବିଦଃ ନ ବିଦୁଃ। ଏଠି ବେଦ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଜଷ୍ଟ ଯିଏ ବେଦ ପଢ଼େ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯିଏ ପଢ଼େ, ସେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବେ, ଅମୁକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଯିବେ କହିବେ। ହଁ, ତମ୍ ପରମାତ୍ମାନମ୍ ନ ବିଦୁଃ, ମାନେ ଯିଏ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ବେଦ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଢ଼ିଛି, ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପନିଷଦ ଭାଗ ଯିଏ ପଢ଼ିନି, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଦାଃ ଅପି ତମ୍ ପରମାତ୍ମାନମ୍ ନ ବିଦୁଃ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରେନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ବେଦ ହେଉଛି ଜଡ଼, ବେଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ ରାଶି, ସିଏ କେମିତି ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବ? କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା କିପରି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ଜାଣିପାରିବନି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା? ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ମାନେ ଯଦିଓ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ये ब्राह्मणाः वेदविदाः वदन्ति, हाँ, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଦବିଦାଃ, ଏଠି ବେଦବିଦ ମାନେ ପୂର୍ବର ବେଦବିଦ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ବେଦବିଦ ଖାଲି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦବିଦ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଛି ବା ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଏଇଠି ବେଦବିଦ ମାନେ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ବେଦ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ହୁଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ବେଦ ପରମାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଜଣାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବେଦ ଅସମର୍ଥ କି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ? ନା, ଆକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାଷାରେ କୁହାଗଲା ଲକ୍ଷଣାବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। କିଏ? ଲକ୍ଷଣ ବୃତ୍ତି ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ, ଜହତ ଲକ୍ଷଣ କୋଉଠି ପଢିଛେ? ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଇ ଥିଙ୍କ 7 ଶ୍ଲୋକ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ, ହଁ, ଜହତ ଲକ୍ଷଣ, ଅଜହତ ଲକ୍ଷଣ, ଜହତାଜହତ ଲକ୍ଷଣ। ଲକ୍ଷଣାବୃତ୍ତି ମାନେ ବିଶେଷ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା ଏ ବେଦ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜଣାଏ। ତ ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିପରି ସେ ବେଦ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜଣାଏ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତ କାଲିଠୁ ପଦ୍ମପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଦେନ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଅଛି, ଦେନ୍ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଛି। ତ ଆମର ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍, ମାନେ 17 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ କ୍ଲାସ୍। ପୁଣି 16 ତାରିଖରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ନଭେମ୍ବର 16। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଭେମ୍ବର 15 କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। 16 ତାରିଖରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ନଭେମ୍ବର 16ରେ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ 15 ଦିନ ହିଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ 15 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହରି ଓମ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ହରି ଓମ୍।